салом, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон аст аз радиои озодӣ ва ман Хиромон Бақозода. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. бо ризоияти хомӯши мақомоти тоҷик дар душанбе раҳпаймоии полки ҷовидон баргузор шуд. ҷашн дар Русия ва ҷанг дар Украина. Москав имрӯз раҳпаймоии низомӣ дошт ва дар Украина ҷангро дар Мариупол бо ҳадафи ишғоли Азовстал идома дод. 7 сол боз бедараканд. Падару модаре дар Ворух духтару набераҳои худро меҷӯянд, ки бо домодашон соли 2015 ба Сурия рафта беном нишон шуданд. Биби ҷун ҳамаша тақдир. Биби ҷун диққат нашавед, а худо гунед ҳамаша тақдир. дар душанбе субҳи 9 май раҳпаймоии полки ҷовидон баргузор шуд, ки солҳои охир бештар бо ташаббуси ҳукумати Русия чун маросими гиромидошти хотири сарбозони ҷанги дуюми ҷаҳон ташкил мешавад. таҳлилгарон ин маросимро, ки дар пасманзари ҷанги беасоси Русия дар Украина барпо гардид, чун бахши аз таблиғоти сиёсатҳои Кремлин бо ҳадафи барқарор кардани иттиҳоди шӯравии пешин мавриди интиқод қарор доданд. Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ шоҳиди раҳпаймоии фарзандону набераҳои собиқадорони ҷанги дуюми ҷаҳон буданд. дар оғози роҳпаймоии полки ҷовидон дар душанбе барҳам дар ҳамея ба мушоҳида мерасид, ки боиси чанд лаҳза шурӯъ шудан ва дубора мутаваққиф шудани ин маросим шуд. сафорати Русия дар Тоҷикистон замони баргузории роҳпаймоии полки ҷовидонро соати 10:30 ба вақти душанбе пешбинӣ карда буд. Аммо қабл аз фаро расидани ин вақт бахше аз аъзоёни гурӯҳи иттиҳоди интернатсионалистон ба ин ҷа ҷамъ омада роҳпаймоии худро оғоз карданд ва ба ҳамин тавр мебинед дар ин ҷо як парокандагие ба назар мерасад. пас аз тағйири макони ҷамъомад, сафири Русия ва намояндагони сафорат ба ҷамъомадагон пайваста ва роҳпаймоии рамзии полки ҷовидонро аз кӯчаи Дӯстии Халқҳо шурӯъ карданд. роҳпаймоӣ дар ҳоле шурӯъ шуд, ки роҳ баста нашуда буд, вале нозирони роҳ роҳпаймоӣ ва ҳаракати мошинҳоро назорат мекарданд. аксари ширкаткунандагони роҳпаймоӣ русҳо ва русзабонҳо буданд, ки аъзои иттиҳоди интернатсионалистони Тоҷикистон низ ба онҳо пайваста буд. ман фикр мекунам, ки ин маросим аҳамияти тарбиявӣ ва тандурустӣ дорад. мебинед, ки одамон дар ҳоли ҳаракатанд ва аз волидони худ, бобову бобокалонҳои худ ёд мекунанд. ман фикр мекунам, ин кори хеле хуб аст. ҳарчанд иддаи ба ин назаранд, ки роҳпаймоии полки ҷовидон ба ёди қурбониёни ҷанги дуюми ҷаҳон зарур аст, шахсоне низ ҳастанд, ки имсол ба далели ҳамлаи бесабаби Русия ба Украина аз ширкат дар он парҳез карданд. коршиносон бар инанд, ки баргузории роҳпаймоии полки ҷовидон таблиғи сиёсати Русия аст. мутаассифона идеяи полки ҷовидон аз ҷониби баъзе кишварҳои собиқ шӯравии ҷумла Русия суистифода карда шудааст ба хотири пропагандаи ақидаҳои худашон. чун худи ҳамин лентаи Георгӣ ин як рамзи қудрати Русияи подшоҳӣ аст ва уна пайваст кардан ба ғалабаи шӯравӣ ин нишона аз он аст, ки Русия хостааст ҳамон ғалабаи шӯравӣ ба моли худ табдил диҳад. роҳпаймоии полки ҷовидон дар 2 соли охир ба сабаби пандемияи COVID-19 баргузор нашуда буд. ин маъракаро бори аввал соли 2011 дар Томск баргузор карданд. мақомоти Русия мегӯянд, ин маърака ихтиёрӣ буд ва бо ташаббуси гурӯҳи журналистони рус баргузор шуд, вале мухолифони он дар Тоҷикистону кишварҳои дигар бовар доранд, баргузории роҳпаймоӣ бо роҳбарии намояндагиҳои Русия ҳолати таблиғотӣ дошта, султаи Иттиҳоди Шӯравиро ёдоварӣ мешавад ва истиқлоли давлатҳоро халалдор мекунад. дар баъзе аз кишварҳои собиқи шӯравӣ ба ин роҳпаймоӣ иҷозат намедиҳанд. рӯзи 9 май дар боғи ғалабаи Душанбе ҳам маросимҳое барои гиромидошти хотираи ҷанговарони тоҷикистонии ҷанги дуюми ҷаҳон бо ширкати президент, аъзои ҳукумат ва чанд сафири кишварҳои хориҷӣ баргузор шуд. Эмомалӣ Раҳмон дар паёмаш ба муносибати рӯзи ғалаба аз корнамоиҳои беш аз 300 000 зодаи Тоҷикистон дар ҷанг сухан гуфту бидуни ёдоварӣ аз ҷанг дар Украина гуфт, Тоҷикистон ҷонибдори сулҳу оромӣ ва бо роҳҳои осоишта, яъне тавассути музокирот ва бо истифодаи василаҳои дипломатӣ ҳаллу фасл гардидани ҳамагуна мухолифату низоҳо мебошад.
рӯзи 9 май соатҳое ки президент Владимир Путин дар майдони сурхи Москав паради ҳарбии рӯзи ғалаба бар фашизмро дар соли 1945 барпо мекард, артиши Русия ҳуҷумҳо дар хоки Украинаро идома дод. то имрӯз Русия натавонистааст Мариуполи, як шаҳри стратегӣ дар соҳили баҳри Сиёҳро ба тамом тасарруф кунад. ҳоло дар нақбҳои корхонаи Азовстали Мариупол 2000 сарбози украинӣ муқовиматро идома медиҳанд. ҳамкорам Кави Марсиятов гузориш медиҳад. روز 9 می در حالی که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در میدان سرخ مسکو گشت نظامی را به مناسبت 77مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم آلمان سروری میکرد، نظامیان روسیه حمله به شهر و ناحیه‌های مختلف اوکراین را ادامه دادند. پوتین با اشاره به تجاوز کشورش به خاک اوکراین تاکید کرد که عملیات نظامی یگانه عملی درست و ضربه پیشگیری کننده بود. آنها آشکارا عملیات تعقیب در دونباس و تجاوز به زمین‌های تاریخی ما و از جمله کریم را شروع کرده بودند. با نوشته خبرگزاری‌ها روسیه می‌خواست تا روز 9 می که در این کشور همچون روز غلبه بر فاشیسم آلمان جشن گرفته می‌شود، پیروزی را در ماریوپول اعلان کند، ولی ایستادگی سربازان اوکراینی به این برنامه مانع شد. تخمیناً 2000 نظامی قسم حربی ازوف با استفاده از تخم‌های سرشمار این کارخانه تولید پولاد با موفقیت حمله‌های نیروهای روسیه را شکست دادند. آنها تاکید کردند که تا آخر به نیروی تجاوزگر تسلیم نخواهند شد. روز یکشنبه منصبداران اوکراین و روسیه تصدیق کردند که اخراج مردم ملکی از کارخانه ازوفستال پایان یافت. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که کاروان اتوبوس‌ها با بیشتر از 170 فرد ملکی ماریوپول که 40 نفرشان از ازوفستال خارج شده بودند به منطقه زاپاروژیه رسید. همچنان 8 می پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیام به مناسبت غلبه بر فاشیسم گفت که عمل امروزه نیروهای روسیه به اقدام‌های ناتسیستان در سالهای جنگ دوم جهانی مانندی دارد. به همین زودی ها در اوکراین 2 روز غلبه جشن گرفته می شود و کسی از این جشن محروم خواهد شد. در گذشته پیروز شده بودیم، حاضر هم غالب می شویم و در میدان کرشاتکی کیف گشت پیروزی اوکراین برپا خواهد شد. زلنسکی در پیامی بر رهبران 7 کشور صنعتی عالم معروف با نام گروه G7 ابراز داشت که بر اثر بمباران مکتب در ولایت لوهانسک تخمیناً 60 پناهنده کشته شدند. او روسیه را در تجاوز حربی به کشور صاحب استقلال گناهکار کرد. گلبدین حکمتیار یکی از سیاستمداران جنجالی افغانستان ادعا دارد که تاجیکستان با افغانستان راه دشمنی را پیش گرفته است، چون به گفتش مخالفان طالبان را در قلمروش پناه می‌دهد. او ضمن سخنرانی در یک مسجد روز جمعه گفت اگر چنین باشد افغانستان هم میتواند مخالفان حکومت تاجیکستان را در قلمروش پناهگاه دهد و از این راه کشور را ناآرام سازد. گلبدین حکمتیار در روز در این باره صحبت کرد که گروه داعش گفت از افغانستان به خاک تاجیکستان 7 موشک پرتاب کرده است. همکارم مومین احمدی که این موضوع را پیگیری کرد حالا در استودیو با ما است. مومین، نظر مقامات طالبان و تاجیکستان در رابطه با حادثه موشک اندازی چی است و کارشناسان چی میگویند؟ بله خیرامان، مقامات تاجیک تنها گفتند که این موشک ها تصادفاً به خاک تاجیکستان افتادند، ولی این زمان در اظهارات رسمی کمیته دولتی امنیت ملی گفته می شود که نیروهای مرزبانی تاجیکستان به حالت آماده باش پوره جنگی گذرانیده شدند. تاکید به آمادگی جنگی در اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان تا حال خیلی کم صدا داده است و کارشناسان بر این نظرند که حالت جدی‌تر از آن است که دیگران می‌اندیشند. طالبان تنها گفتند که حادثه را تحقیق میکنند و هیچ شرح دیگری تاکنون ندادند. اگر یادتان باشد خیرامان، عین چنین حمله 1 ماه پیش به خاک ازبکستان نیز صورت گرفته بود و مسئولیت آن را هم داعش برداشت گرفت. با کارشناسان زیادی در رابطه با این موضوع صحبت کردم. برخی از آنها میگویند واقعا خطر داعش در افغانستان بیشتر شده است، ولی برخی دیگر معتقدند که این یک نوع فشار طالبان به کشورهای آسیای مرکزی است. نظر یکی از آنها چنین است. میکنم هیچ اختلاف نظری فکری میان طالبان و داعش خراسان وجود نداره. احتمال این که هر دو گروه منابع تمویل و منابع حمایتشان یکسان باشه شکی هم وجود نخواهد داشت.
مؤمن توجیکستان از جمله کشورهایی است که اعلام کرد که در چنین شکل هیچگاه حکومت طالبان را اعتراف نمیکند. در یک نوار نماز روز جمعه گذشته گلبدین حکمتیار یک سیاستمدار جنجال برانگیز افغانستان گفته است که تاجیکستان به گفته‌اش به جبهه مقاومت پایگاه داده است و طالبان نیز به مخالفان مسلح تاجیکستان به گفته‌اش باید پایگاه دهند. کارشناسان به این چی میگویند؟ خیرامان، قبل از آن که گلبدین حکمتیار چنین صحبت کند چند روز پیش با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان صحبت کرده است. کارشناسان تاجیک میگویند حکمتیار به مشورت طالبان هیچ حرف نمیگوید چون او از آنها وابسته است. کارشناسان افغانستانی میگویند که حکمتیار یک فردی یاوه‌گو است و به گفته‌های او نمیتواند دلیل هم نظری او با طالبان باشد. هرچند آنها رد نمیکنند که حکمتیار به جبهه مقاومت که میراثبر احمدشاه مسعود و برهانالدین ربانی دو نفری که حکمتیار آنها را دشمن سرسخت خود میدانست به نفرت نگاه میکند. حکمتیار را آنها قومگرا میدانند و از احتمال دور نمیدانند که حرف او را هم قومان پشتویش که اکثریت منصب‌ها را در حکومت طالبان در دست دارند نادیده بگیرند. تشکر. مومن احمدی بود با شرح سخن‌های حکمتیار و موشک‌اندازی در سرحد افغانستان و تاجیکستان. پدر و مادر در اسفره 5 سال است که دختر و نبیره‌هایشان را می‌جویند. دختر این خانواده سال 2015 همراه شوهر و 3 فرزندش به سوریه رفته است. زمرت عبدالرحیمова بار آخر سال 2017 با نزدیکانش صحبت کرده بود. مقامات به سوریه و عراق رفتن زمرت را تصدیق میکنند ولی میگویند درباره سرنوشت بعدی او چیزی معلوم نیست. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی گزارش میدهند. بچه جون منو چیکار کرده برو برفتی؟ این زن 5 سال باز نمیداند که به سر دختر و نبیره‌هایش در سوریه و عراق چی آمده است. خود را به ده‌ها در زد تا خبر پیدا کند، اما تلاشش بی نتیجه بود. نرزان امان و ساکن جماعت واروخ شهر اسفره بار آخر سال 2017 صدای دخترش را شنید. یک بار تلفن گرفته به من گپ زد. تلفن گرفته به من گپ زد و بچه جون بیوین مرا داخل من چیکار کاری برو برفتی؟ چیکار برو برفتی؟ تو من اوی نکاری؟ گم اگر هم بیبی جون شما من اوی میکنه تو من بچه هامو اوی میکنم. من بچه هامو به داداش چه خیلی کلوم میکنم. مقامات تصدیق میکنند که زمرت عبدالرحیمova با شوهر و 3 فرزندش سال 2015 به سوریه رفته است. برای این ضد عبدالرحیمova و شوهرش الحمجان عبدالرحیمov با اتهام شرکت در جنگ کشورهای دیگر پرونده باز شده است، ولی نمایندگان تاجیکستان که با جستجو و بازگردانی شهروندان این کشور از عراق و سوریه مشغولند میگویند در روی خط تاجیکان پناهگاه‌های سوریه یا زندان‌های عراق نام زمرت عبدالرحیمova نیست. تخمین می رود 10 زن تاجیک در عراق و سوریه پس از مرگ شوهر به دست خارجی ها افتادند و تاجیک بودن خود را پنهان می دارند. این دلی پاره پاره گم می زند دوباره نزدی منی بیچاره مادر من آمدم گوی. آگاهان این احتمال را رد نمی کنند که زمرت عبدالرحیمova و شوهرش در جنگ های ضد گروه وحشت افکن دولت اسلامی کشته شدند، ولی این خانواده هنوز امید خود را از دست نداده است. یک تا بارنده کدوم کنسرت تانته وای یک شعر خوند هوای نوسته گرفتم و هوای خونده پرتفتم. پشتی در نمایان شب گفته تق تق کن و پنهان شب من کابمت خندون شب گفته هوای نوسته پرتفتم. آواز پرتام اگر سونی ویم آواز پرتفتم. بیوی جون همش تقدیر بیبی جون دقت نشوید خدا دونند همش تقدیر. در پناهگاه راژ و الحول سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجان دولت اسلامی یا داعشند که به دست نیروهای کرد افتادند. درخواست‌های به تکرار این زنان برای بازگشت به تاجیکستان هنوز هم عملی نشده است. پیشتر تاجیکستان صدها کودک را از عراق بازگردانده بود. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی شهر اسفره. برنامه با آخر رسید. خدا نگهبان. Praha